نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله يا رسولا قد حبانا حبه فضلا ومن جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله جئت شوقا وغراما في هوى قلبي حسن الله الله راجيا منه ابتساما من له روحي ثمن الله الله راجيا منه ابتساما من له روحي ثمن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي الله الله من فؤادي وحنيني قلبي وعن الله الله ورأت طير حنيني تبكي عطفا وعن الله الله ورأت طير حنيني تبكي عطفا وأن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله وصلاتي وسلامي للنبي المؤتمن الله الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله الله إلا في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة خصوصا لروح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا الحسن البصري وإمام تصوف جنيد البغدادي وإلى روح إمام توحيد أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي إلى أرواح إمام الأربعة وإمام الغزالي رحمه الله تعالى قطب العلوم وخصوصا إلى روح قطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله مبرم الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصوله مبرم خصوصا إلى روح قطب الزمان
العارف بالقطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني رضي الله عنه العليم العلامة العارف بالله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب كلام بن البنجر وسلم أبوري من العلم العلامة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل صاحب دار السلام البنجر وسلم أبوري من العلم العلامة الشيخ محمد أمشارني وسلم أبوري إلى روي الشيخ محمد شرواني عبدا باغل أصولهم وبرم إلى روحي شيخ محمد سمن جليل أصولهم وبرم إلى روحي شيخنا محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع من شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافعتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجوب والسمعة ومن أمراض الباطنية والجسم والروحانية وأن الله تعالى يرزقنا وأولادنا وأزواجنا ولبيتنا وجميع جيران الحب وأحسن إلينا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والموت على دين الإسلام بلا محنة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على من نبي شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل العابدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayah serta rahmat daripada Allah. Kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia yaitu Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah kita mengerja perintah Allah, memakmurkan tempat ibadah. Allah senantiasa mengampuni dosa kita dan juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, mukminin dan mukminat, dan juga orang-orang yang berjasa sehingga masjid ini dengan nyaman kita semua beribadah di dalam ini masjid. Mudah-mudahan para pendahulu kita diluaskan kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membaca lafaz niat beriktikaf dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan juga salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada halaman 53 lah. Sembahyang sunat kah? Sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Jadi sembahyang itu ada yang disunatakan berjamaah, ada yang disunatakan sorangan. Mungkin kita tahu aja sudah berataan, cuma ngambil berkah. Mudahan kita membaca ini bertambah pengetahuan, artinya kita menggawi bertambah ilmu. Yang pertama sembahyang hari raya. Hari raya Adha atau hari raya kurban, yalah, hari raya Idul Adha. Dan yang kedua yaitu hari raya
fitrah atau hari raya puasa Idul Fitri. Banyaknya itu 2 rakaat. Waktunya melaksanakan sembahyangnya itu antara timbul matahari dan gelincirnya. Sekitar pukul 7. Nah, biasanya tadenang 7:30 menggawinya. Sampai gelincir matahari tah pasar. Sunatnya itu dilakukan. Hari raya. Jadi setahun 2 kali hari raya tak. Hari raya Idul Fitri, limbah puasaan, hari raya Idul Adha, hari raya kurban adalah niatnya perbuat sembahyang sunat hari raya Adha atau Idul Adha atau hari raya Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Amunnya di sini gawiannya sorangan lah. Bila berjamaah gawiannya tambahi. Sajaku sembahyang sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, dibuatin itu tah. Pada umumnya sembahyang hari raya ini sama aja, cuma bedanya apa? Digawinya setahun 2 kali aja. Lalu gawiannya itu pulang beda lawan sembahyang nang biasa. Takbirnya itu pertama, sesudah takbir pertama yaitu 7 kali. Yalah, 6 kali tasbih, sekalinya kosong. Banyak takbir terus sekali Allahu Akbar, takbir pulang kena Allahu Akbar. Lalu nang 6 kali itu takbirnya Allahu Akbar berisi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir sekali tasbih sekali, takbir pulang sampai 6 kali. Nah, takbirnya tah pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali membaca tasbih, hanyar bertakbir. Baca tasbih sekali, takbir. Kena pulang berkiam pulang, baca takbir pulang, baca tasbih pulang, takbir pulang. Nah, kayak itu tuh. Nah, itu aja bedanya. Munnya sembayangnya sama aja juga. Ini itu aja tuh bedanya. Nah, kadang-kala diulangi gin bisa kada ingat pian. Apalagi kada diulang-ulangi bisa kada ingat. Menggawi sorangan boleh aja, cuma mun gawi sorangan kada khutbahannya lah. Nah, boleh jangan gawi sembahyang Idul Adha, Idul Fitri itu di rumah sorangan. Nang abdolnya berjamaah bang. Jadi suruh sini karena Nabi menggawinya berjamaah juga, lalu kita menggawinya berjamaah. Karena dengan banyaknya orang yang datang itu makin banyak, artinya meminta apa yang dibaca oleh nang si imam tuh kena kabul. Nah, itu nang jadi nang beimaman tah. Ada tempatnya di masjid, ada di musola, ada di tempat lapang lah. Nah, kalau lafaz niat Idul Adha, nah tah salli sunnata Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Itu garis miring usolli sunnata Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ada juga nang berbuat usolli sunnata li'idil adha, ada juga li'idil adha, ada juga li'idil fitri, ada juga tah di dalam kitab fikih kayak itu bujurja juga. Nah, jadi itu sarapiannya nama memakai bujurja sholli. Pada rakaat pertama disunatkan takbir 7 kali. Yalah takbirnya tadi 7 kali, menang takbir pertama itu 7 kali. Lain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram nang pertama nih wajib hukumnya. Allahu Akbar nang bandak kalau niat nih. Nah, itu wajib hukumnya. Nang takbirnya tah. Mun angkat tangannya sunat. Takbiratul ihram lain daripada takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali lain daripada takbir qiyam. Jadi 4 kali takbirnya nang berisi tasbih. Disunatkan tiap-tiap takbir itu nang artinya sesudah takbiratul ihram, takbir yang pertama kosong, 6 kali takbir diisi setiap kali takbir itu dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Kada dapang berbuat wala haula wala quwata illa billah. Nih, takbirnya kayak itu tuh, nang lengkapnya. Subhanallah, tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 6 kali rakaat pertama, 7 kali takbirnya, 6 kali tasbihnya. Rakaat kedua 5 kali takbirnya, 4 kali tasbihnya. Jadi 10 kali. Nah itu. Terus sembahyang raya baik Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan itu ada di kitab, kada ingat ngarannya ulun kitab apa. Itu sunat hukumnya kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini nih 100 kali. Nang baluman kita ke masjid nih. Dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 450 kali. Barang siapa membacanya itu sebelum inya melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dihadiahkannya lawan orang tuanya, insya Allah kedua orang tuanya diampuni dosanya. Itu tahu ulun ada kitabnya, kada ingat ngaran kitabnya ulun. 450 kali, tapi membacanya makanya orang bahari itu limbahnya subuh itu telah. Kalau raya Idul Fitri itu sunat sebelum tulak ke masjid tuh bawa makan bawa minum. Karena sudah puasa sebulanan. Amun Idul Adha sunat jangan bawa minum, jangan makan. Sunatnya tah. Ada nang sibuk ngurusi macam-macam tah. Itu besokannya nang sebuluman tulak ke masjidnya. Itu kadang kalau orang tuh limbahnya subuh tuh berduhulu jam 6 jadi nyaman nak mencari sop. Mun badudi-dudi ya nang bodi buncu-buncu tandaknya di muka warung, di muka jembatan, di atas jembatan tandaknya. Jadian badudi-dudi lelakian. Lalu andakannya di atas jembatan. Lalu bingung betakune mun di jembatan tu tahiyatul masjid lah guru jar julun kada dapang tahiyatul masjid tu di jembatan. Ya kalau mun tahiyatul masjid tu kan di masjid, nang lingkungan masjid kan tahiyatul masjid. Gegara badudi, mbak sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak kayak lagi. Sholli sunnatan rakaataini gitu. Mun di masjid kan otomatis usolli sunnatat tahiyyatul masjidi, ya usolli sunnatat tahiyyatil masjidi rakaataini lillahi taala itu. Nah kejadian tulak ketujuh badudi-dudi. Kalau nang itu jadinya hanya orang bahari itu amalannya kenapa banyak kereta api banyak bunyi, banyak diam, meninggal bagus meninggalnya orang bahari tah. Orang bahari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sembahyang nang sunat berjamaah manggawinya. Ya. Sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Waktunya mulai permulaan gerhana sampai sempurna terang. Mulainya gerhana toh. Nah, makanya disunatakan sembahyang gerhana ini khutbah masalah gerhana. Itu toh. Baik gerhana bulan atau gerhana bulan ini kan malam ya lah. Gerhana matahari siang. Nah, itu. Sembahyangnya 2 rakaat juga tah. 2 rakaat. Lafaz niatnya usolli sunnatal khusufil qamar. Berarti ini bulan nek khusufil qamar. Nah, amun usolli sunnata khusufis syamsi. Nah, rakaat ini lillahi taala ini ngarannya gerhana matahari. Nah, kalau matahari khusufis syamsi, kalau bulan khusufil qamari. Khusufil qamari itu bulan. Nah. Cara mengerjakan sembahyang gerhana ini ada 3. Nah, ada 3 macam. Di 3 macam caranya. Nang pertama, kenapa jadi ada 3 macam? Karena memang dari kitab-kitab fikih yang digawi oleh Nabi nang kayak itu toh. 3 macam. Pertama, sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang sunat zuhur. Ini yang biasa aja nih gawiannya. Nah, seperti sembahyang sunat zuhur. Berarti biasa aja tak ada bertambah apa-apa.
Tambah apa tah? Ini nang biasa dulu. Kenapa jadi ada 3 macam? Supaya orang awam nang kada tapi bisa menggawi nang ini, inya nyaman menggawi, hendak menggawi juga. Nah, nih gerhana nih. Dan yang kedua, sembahyang 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali qiyam pada tiap-tiap rakaat. Nah, ini gawiannya nang beda bener nih. Bakiamnya 2 kali, yalah 2 kali nih. Nah, 2 kali itu kena pertama qiyam. Membaca surah. Membaca surah tak kena tak? Surah kena. Nah, surahnya yang pertama tak panjang pada nang nomor 2. Amunnya hafal. Nang panjang temunya hafal, amunnya kada hafal kada apa-apa. Misalnya pertama kalau Rasulullah itu kalau kada salah 100 ayat. Nang kedua 50 ayat. Dari surah Al-Baqarah misalnya nah 100 ayat. Sambungannya kena pulang 50 ayat nang rakaat kedua. Mantap. Membaca Fatihah dulu tuh lah. Nah, qiyam pada rakaat pertama. Dengan tiada memanjangkan qiraat. Nah, ini nang gawian nomor 2 nih. Gawian nang nomor 2. Itu kan biasanya orang hendak nang Abdol ini nomor 2 nih, pang Abdolnya. Nomor 2 nih nang Abdol. Menang sunat biasa itu biasa aja sudah. Nah, tah. Dan yang ketiga seperti nomor seperti nomor 2 juga, tetapi qiraatnya dipanjangkan, inilah yang afdol. Nah, nang nomor 3 soalnya lebih afdol. Sembayangnya nang kayak nang pertama, tapi ayatnya nang pertama panjang. Ada nang tadi itu dua kali takbir dibaca, ayatnya pertama panjang 5 Fatihah nih. Nang kedua pendek. Ada nang ini gawiannya kayak nang nomor 2 juga, tapi qiraahnya dipanjangkan. 2 kali takbirnya, 2 kali qiyamnya, bacaannya dipanjangi ayatnya. Ya itu kalau di hadis Nabi rakaat pertama kira-kira kurang lebih 100 ayat. Amun alif lam mim sajadah itu 30 aja. 30 aja. Amun Yasin 83. Yasin. Lamunnya kada hafal nang sederhana aja. Kuliah boleh ya. Atau nang ambil pertengahan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi yala. Nang kedua halata. Kada ada pang ayat khusus tolah. Kan di sini dalam betakan kada. Karena sembahyang sunat. Yang sunat itu kan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Artinya baca olehmu apa nang kamu mudah daripada Qur'an. Nah. Tapi munnya hendak nang afdol tadi menggawinya kayak nomor 2, bacaannya panjang nang pertama, nang kedua pendek. Yaitu tah. Inilah yang afdol. Nah, jadi nomor 3 ini nang lebih afdol. Dan yang ketiga sembahyang nang disunatkan berjamaah pulang sembahyangnya. Mun sorangan pang misalnya boleh aja. Misalnya sembahyang gerhana nih. Orang bina dibawai ke danu jam menggawe sorangan kada apa-apa, cuma kada khutbah-khutbahan sorangannya. Ayat tadi kayak itu juga. Nah, cuma kan nangaran gerhana ini kan artinya kan sembahyangnya sunat lalu jamaah nih hendak juga dibawai, orangnya mau juga. Bagus tuh ngarannya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad dengan mengajak orang-orang nang kada, artinya nang kada tahu lalu jadi tahu. Bagus. Dan yang ketiga sembahyang minta hujan. Ngaran sembahyang istisqa. Nah, sembahyang istisqa ini sembahyang minta hujan. Nah, ini dikerjakan ketika keperluan air karena ketiadaan air atau karena air asin. Biasanya kalau kita di Kalimantan nih, bila musim kemarau banyunya masin. Nang jauh pada pinggir laut nih, pinggir laut masin nih harusnya. Kan kita jauh pada pinggir laut, nyala
banyunya tawar kalau ada musim masin. Nah, lalu dikala musim kemarau banyunya masin. Banyu masin tuh pian besabun kada bebuih, besabun. Banyu masin tah. Banyu masin. Dipikir-pikirakan lah banyu masin toh. Masin saanuan sapa salautan nang kayak apa Allah Ta'ala memasininya tuh lah. Dipikirakan toh. Kita pikirkan kayak apa memasininya toh. Ulang orang nang di Madura tuh nang maulah apa? Maulah garam, nyala uyah. Orang Banjar uyah. Bahasa Indonesianya garam. Lalu ulun waktu ziarahan Wali Songo tuh lihat pina kecilangan kayak Intan apa nih tuh takune garam. Buihnya tuh buihnya dia kan udah kayak dia tuh kayak disaring anu kan nya panas juga musim hujan nih kasihan tukang garam. Nya bilanya panas karena banyunya tuh tadi bebuih banyak karingnya jadi uyah. Mantap ya. Hebatnya Allah Ta'ala menjadikan. Maka bilanya memakan uyah nang kada biodium tuh bisa betekok. Kan pulang ada janunya. Kan uyah nang itu tuh kan belum lagi disterilkan lah. Nah, disterilkan belum lagi tah. Masin kan dikaringakan banyu nang masin itu tadi jadi uyah. Nah, jadi uyah. Itu bukti Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Mun sudahnya musim hujan nampihnya hujan situ kamari kada laginya masin. Nah, ada lagi masin. Betetapas gen bak dikucak pakai banyu sabun kada mau juga bubuih. Kada mau juga biar behimat gen. Ini bilanya banyunya masin, bilanya kada tapi hujan. Nah, dahulu pernah di dalam buku Karomat Al-Alim Allamal Arbillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sukumpul. Kita mengesahkan ini pas nang ini pangkesahnya tuh lah. Dahulu di Martapura tuh pernah kada hujan lawas banar. Beberapa bulan kada hujan lawas banar. Lagi Abah Guru lagi Hanum. Datangan orang kawadah sidin. Guru, tolong bang dulu doakan guru supaya hujan. Kami ini guru sudah kehabisan banyu. Di Martapura tuh pian lamunnya bebuan pondokan nang pernah memondok tahu. Belum pernah waktu di Darussalam itu nang musim kemarau pada dahuluan subuh basungsungan bangun. Bila bangunnya melandau kada kau mandi, banyunya habis. Duluan pang mandi. Jadi datang orang goda Mbah Guru dahulu. Doakan guru supaya hujan. Berdoa sidin lawan Allah Ta'ala tawajjuh. Baudo sembahyang Allah Ta'ala. Limbah itu ke belakang rumah ada daun pisang kararas tuh menurang Banjar ngarannya daun pisang karing itu kararas ngarannya. Guyang sidin batang pisang kada lawas hari hirang hujan nang mangguyang orang wali mun kita guyang dihancur gin pisang kada mau hujan. Untuk Karamat sidin ditulis dalam Karamat 100 Karamat Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu supaya apa yo kita? Supaya kita tambah cinta lawan ulama. Kada lawan sidin aja berataan ulama. Supaya kita cinta. Lawan orang alim. Di Martapura bahari itulah. Martapura itu banyak. Kenapa dia padakan kota Intan? Karena di situ banyak mencetak para ulama-ulama. Orang wali-wali banyak di situ. Dan nang wali masyhur dan nang mastur. Nang masturnya tersembunyi itu banyak. Makam paling banyak di Martapura itu makam orang wali. Cuma kita benar ya kada tahu. Tunggu lirang. Keraton. Limbah itu lagi di kampung Jawa. Banyak. Kuburan orang wali. Ya nang kitab-kitabnya nang kita baca ini karangan-karangan orang wali. Kita membaca benar ambil berkah nih. Niat sembahyang minta hujan istisqa lah mun nang dibaca di dalam hati
perbuat sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lafaz niatnya usolli sunnatal istisqa'i rakaataini lillahi ta'ala. Atau nang di atas tadi itu niatnya di dalam hati itu ini nang dibaca di mentong. Rakaat pertama bertakbir 7 kali. Kan lain pulang lah ini gawiannya nih Bang Sisko nih. 7 kali bertakbir rakaat pertama. Sesudah takbir yang pertama 7 kali pulang takbir. Lain daripada takbir ihram. Nah, takbir ihram lain nih. Sama aja kayak sembahyang tadi, sembahyang hari raya. Nah. Rakaat kedua bertakbir 5 kali, lain dari takbir qiyam. Nah, lain pada takbir qiyam. Nah, sembahyang istisqa. Dan yang keempat sembahyang sunat lagi berjamaah dilakukan. Munang sorangan tuh kita tahu ya sudah nih nang boleh nih nang kebanyakan orang awam menggawe sembahyang tarawih. Karena tahun ini kada sembahyang tarawihnya rame di masjid di musola, lalu masing-masing ya kada nang perai bang lah. Karena tahun ini kita ditimpa musibah COVID-19. Lalu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Pakai masker. Itu menurut protokol kesehatan. Menjaga kesehatan wajib, ibadah wajib, menjaga kesehatan wajib. Amun pian garing nyaman lah sembahyang. Nyaman lah beribadah, kalau nyaman bang. Nah, lalu kita menuruti anjuran pemerintah hukumnya wajib. Berjalan, keluar pada rumah bermasker. Bermasker, ke pasar bermasker. Jangan gak ada bermasker. Sembahyang tarawih. Macam-macam nama gawi tarawih lah. Ada nang 11 rakaat. 11 itu witirnya 3, tarawihnya 8. Ada nang menggawi 23, tarawihnya 20, witirnya 3. Nang mana pian ambil? Tasarah pian ya. Mun pian nak menggawi. Mun pian nak menggawi nang 11 tu gawi aja. Mun pian nak menggawi 23 bagus lagi gawi aja. Tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nang biasanya 4 orang jadi imam nang laki di rumah. Imam lalu bingung nang laki. Kayak apa yuk sembahyangnya nih, sembahyang tarawih ini. Kada hafal guru ayatnya. Berapa rakaat? 23 juga guru. Nah. Qul ya, qul huwallah. Qul ya, qul huwallah. Mbak itu sudah nang bisa. Mun Fatihah aja bang, pemalarnya bang pian. Fatihah wara banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ada pernah bang tetamu seumur hidup pulang sembahyang tarawih Fatihah aja. Anak dia 23 cuma kada hafal lalu nang kayak itu aja. Sembahyangnya tadi tah. Ada di komplek Herianto kan jauh pada kota. Jadi kami menggawi tetap menggawi. Cuma kada bemek juga pang menggawinya. Kalau ada bemek-mekan kita menggawi juga tah. Gawi juga karena di masjid ini kan disorot orang lalu di masjid kada menggawi dalam artian kada menggawi ini bukan perai. Sembahyang nang wajib aja maghrib, isya, bulikan masing-masing gawi di rumah. Tuh. Dan nang perai tuh. Menurut pian nyaman menggawi itu berapa rakaat? Nang nyaman diri pian menggawi. Nang nyaman menggawi. Pun nang paling baik tuh ya 23 apa nang baik tuh sudah. Menggawi 23. Sembahyang tarawih. Tahu aja sudah kita nang kayak apa tuh lah. Mun imam belum takbir jangan berdahulu aja. Sementang sunat sholli sunnat tarawih rakaataini di imam. Imaman lillahi ta'ala
Allahu Akbar jadi makmum berdahulu luput pulang bawa jadi makmum punya di imam takbir jangan bertakbir dulu. Makanya kayak kita sembahyang jadi makmum ini nyaman kalau mendengarnya ada pengeras suaranya jadi imam ada nang pakai usolli saben kalian rakaat ada nang pemulaan aja ada jadi masalah ada nang begamat dah juga. Allahu Akbar di imam hanya takbir yang di belakang. Kayak itu. Mun masalah usollinya tuh biar pin berdulu pada imam kada apa-apa. Cuma jangan takbirnya berdulu. Mun takbir berdulu kena pian ngalih pulang. Inya sembahyang tak dahulu pada imam. Ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Bila bulan Ramadan hanya ada sembahyang tarawihnya. Yalah. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mungkin berat bagi kita. Yalah. Tahun ini diuji Allah 1441 Hijriah sembahyang tarawih ada seberataan tempat ibadah nang disembahyangi. Bahkan orang dari jamaah dan orang lain pun merasa was-was dan cemas menggawi di tempat-tempat nang artinya umum seperti masjid karena sudah dihimbau jangan berkumpul orang banyak menggawat-gawatnya tadi toh. Nah, sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah ini imbahnya usolli sunnat tarawih rakaatain imaman lillahi taala. Lah, salam berdiri langsung. Menyandak bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena bilangnya 4 rakaat ba'amin. 4 rakaat ba'amin. Nah, ba'amin 4 rakaat. Kayak itu juga Nabi bila setiap 4 rakaat Nabi ba'amin. Ada juga nang salajuran kada ba'aminan. Terakhir aja ba'amin. Ada juga. Kenapa jadi banyak ba'amin? Karena di saat kita melaksanakan sembahyang itu Allah Ta'ala artinya mengijabah doa orang yang memohon kepadanya. Lalu banyak berdoa tak? Berdoa. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwalidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doanya tah. Doanya mun sorangan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu mun sorangan sembahyangna. Nah. Waktunya sesudah sembahyang Isya. Mbah maghrib kada boleh bang. Belum lagi kalau bang imbah Isya sampai timbul fajar. Jadi ulun gure menggawi sembahyang tarawih ini berjualan tengah malam boleh lah. Boleh hai sampai sembahyang subuh nah. Orang ajan subuh habis dah. Boleh aja. Empian sanggup. Ulun bisa pang dahulu. Waktu berjualan bulan puasa. Boleh ke rumah jam 12 tengah 1 banyak menggawi talingkur sambil menggawi guring. Hendak jual kayak orang 23 rakaat. Hanya 4 rakaat. Nah, sudah loh yo. Panggagaran apa ya? Gegara dunia dikapungi, akhirnya apa? Kauyuhan, akhirat ketinggalan. Bujur aja sunat, tapi sunatnya luar biasa. Bulan Ramadan ini sunatnya luar biasa. Mun kada bulan Ramadan pian kada tetamu pang sunat nang rami nang kaya ini. Sembahyang tarawih nih. Aja pian di mana? Aja pian cari kada ada. Seluruh dunia kada ada. Mun bubuan NU sembahyangnya 23. Membaca salawat. Salam pertama. Sebelum sembahyang tarawih dulu bapak pengarangnya nih membaca membaca bilalan dulu. Salat jami'ah, as-salat jami'ah, salat sunnat tarawih rahimakumullah. Itu nang kita sini. Di kampung lain pulang. As-salat jami'ah, as-salat jami'ah, as-salat sunnat tarawih athabakumullah lain pulang. Jadi ulun kada bingung. Macam-macam. Nang koler menjawab salim, tuh koler jawab. Bilanya orang baca salat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dzurriya
wa dzukhrina wa maulana Muhammad salim tuh kanakan bahari. Wah ini dia lagi. Salim jangan akan. Pada orang sallallahu alaihi ya lana tata. Nang pamalar benar Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina syafiina wa dzukhrina maulana Muhammad kadebek rimut lalu muntung pamalar benar manusia. Malar manusia. Salawatan tuh bilanya nang membacanya tuh nyaring, nang menyahut itu biasanya mau tuh nyaring juga semangat. Nah, Allah sholli ala Muhammad ya dah. Membaca nang itu disahuti rame ta. Membacanya bersemangat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Nyenangaran anak-anak ni kada belajar, bacanya kayak ini narancak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tanya kada belajar. Itu. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Nah, sakada nyaman mendengar itu. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Sakada nyaman mendengar. Makanya itu pang kadang-kala di masjid itu adanya namanya organisasi. Lalu kena kekanakan nang itu dibina, dibimbing, lalu bagus-bagus jadinya anata. Empat juga pang bahari penyelawatan lalu kayak itu. Rame penyelawatannya. Rame bersemangat, semangat bilanya datang Ramadan mau semangat. Tapi ulun kadang-kala bingung. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Belum ke kiri. Padahal minallah nikmah jar pernah juga ulun ke itu tahu di mana kadulu ingat julun bahari belum lagi imam salam kedua padahal minallah nikmah jar al khalifatur rabi jan macam mati ulun itu bahari bang tuh ini nyada organisasinya lo dipadahi kadu sabala lanjaan gen kadu sabala ancapan gen assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah hanyar kita salam tuntung hanyar jangan juga terlalu lambat ini lambat benar mana jurang penyelawatannya nah itu tah banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam nah tiap-tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam nah sini nih 2 rakaat wajib 1 kali salam jika sembahyang tarawih itu dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam maka sembahyangnya tidak sah bagi yang menyengaja lagi tahu dalilnya di dalam kitab apa ngarannya Sabilul Muhtadin as-salatul lail mathna mathna ujar Nabi sembahyang malam itu 2 rakaat nang sunat nah itu ada orang menggawe itu kita harus umpat gen kita perpegangan kita ulama nang artinya nang menyampaikan nang ini ada perpegangannya nah niatnya ku perbuat sembahyang sunat tarawih 2 rakaat karena Allah taala pas niatnya sholli sunat tarawih rakaat ini lillahi taala nah wallahu a'lam bissawab minta ampun halal taradhalun pian barataan sambung pulang kena sembahyang sunat yang tiada disunatkan berjamaah al-fatihah.